دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک آرٹیکل یا کالم میں لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ ماں بولی کے دن کے حوالے سے ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ تو اس کا عنوان جو ہے اس میرے آرٹیکل کا وہ ہے کہ ماں بولی کا دن حقیقت کیا۔ تو گزشتہ ہفتے ماں بولی کے دن کے حوالے سے ایک پروگرام آکسفورڈ میں منعقد کیا گیا جس میں میں بھی مدعو تھی۔ ماں بولی کے حوالے سے ہونے والا یہ پروگرام گزشتہ 13 برس سے بھی پابندی کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں برطانیہ میں رہنے والے دور دراز کے شہروں سے لوگ آکسفورڈ آتے ہیں اور اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ میں گزشتہ 7 سال سے برطانیہ میں مقیم ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس پروگرام میں ضرور شرکت کروں۔ پنجابی زبان کی خدمت کے حوالے سے اس پروگرام کی روح رواں نصرت عباس اور ان کے خاوند عباس جی ہیں اور اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں ایوارڈ کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، کیونکہ یہ دونوں مل کر ادب کی جس طرح خدمت کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ وہ اس ماں بولی تحریک کے ذریعے مختلف برادریوں کے درمیان امن اور ہم آہنگی کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ اب ہم یہ جان لیں کہ ماں بولی ہے کیا۔ ماں بولی یا مادری زبان وہ زبان ہے جو کوئی بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو لوریاں سناتی ہے، کہانیاں سناتی ہے اور بچہ یہ سب سیکھتے اور دیکھتے ہوئے بڑا ہوتا ہے۔ دراصل عالمی سطح پر بھی یہ بات مانی جا چکی ہے کہ بچے کی تعلیم اس کی مادری زبان میں اس زبان میں ہونی چاہیے جو اس کے ماں باپ گھر میں بولتے ہیں، کیونکہ بہت سے بچے جب اپنی زبان کے بجائے دوسری زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں اور صحیح طور پر پڑھ نہیں پاتے اور پھر وہ اسکول اور پڑھائی دونوں سے بھاگتے ہیں۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ بچے کی بنیادی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ اس طرح ناخواندگی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ مگر بات اور سوال یہ ہے کہ یہ ماں بولی کا دن منایا کیوں جاتا ہے؟ 21 فروری کی تاریخ کے پیچھے کون سی داستان ہے؟ اس کے لیے ہمیں پاکستان کی سیاہ تاریخ میں جھانکنا پڑے گا۔ جب 1948 میں قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح پہلی دفعہ انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی کا دورہ کیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ یہ اعلان ایک ایسا بم تھا جو بنگالی زبان بولنے والوں کے سروں پر پھوڑا گیا اور پھر اسی تقریب میں طلبہ کی طرف سے شدید احتجاجی رد عمل سامنے آیا اور قائد اعظم کو عجلت میں یہ تقریب چھوڑ کر جانا پڑا۔ مگر بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس اعلان نے بنگالی زبان بولنے والی 59% آبادی پہ بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ بنگالی قوم جو صدیوں سے فخر کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ جڑی کھڑی تھی اور تحریک آزادی میں جس نے سب سے زیادہ جدوجہد کی تھی، وہ بالجبر ایک نئی زبان کیسے قبول کر سکتی؟ اس لیے بنگالی عوام کا یہ احتجاج مسلسل جاری رہا۔ انہوں نے اپنی تحریکوں کے ذریعے اپنی زبان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف بھرپور مزاحمت تھی اور یہ بات بالکل حق بجانب تھی۔ اس پر آپ کیسے کم اکثریت یعنی اردو بولنے والے کی اکثریت اس وقت کم تھی، تو آپ کیسے ایک زیادہ جن لوگوں کی زیادہ تعداد جو تھی وہ بنگالی زبان بولتی تھی، میں نے بھی پہلے ذکر کیا جیسے 59%، آپ ان کے اوپر کیسے وہ زبان مسلط کر سکتے تھے؟ اور پھر 21 فروری 1952 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ نے بنگالی زبان کے حق میں ایک احتجاج کیا، جس پر حکومت پاکستان کے حکم پر ان نہتے طلبہ پر گولی چلانے کا حکم دیا گیا، جس میں لاتعداد طلبہ ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔
हुकूमत पाकिस्तान का अपने ही शहरियों का कत्ले आम तारीख का स्याह तरीन बाब है। और बात यह है कि यही बात जो है आगे चलकर ज़बान की यही मुनाफरत सकूत पाकिस्तान का बायस बनी और बांग्लादेश वजूद में आया, जो कि ज़बान के नाम पर बनने वाला पहला मुल्क है। बांग्लादेश अपनी मादरी ज़बान के साथ होने वाली ज़्यादतियों को कभी नहीं भूला और उसने 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा में एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी में ज़बान के नाम पर कत्ल होने वाले तुलबा का दिन मनाने की दरख्वास्त दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे कबूल कर लिया और यूँ 21 फरवरी को माँ बोली के दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। हम सबको ये बात याद रखने की सख्त ज़रूरत है कि मादरी ज़बान शनाख्त और मुनफरिद इज़हार का ज़रिया है। सकाफ़त, तारीख़, फ़न और अदब मादरी ज़बान की मरहून मिन्नत है। ज़बान का ख़त्म हो जाना सकाफ़त और तहज़ीब को ख़त्म करना है। मादरी ज़बान कौम को एक लड़ी में पिरोकर रखती है। जो माशरे अपनी ज़बान और सकाफ़त के साथ जुड़े रहते हैं वो अपनी धरती के साथ मजबूत रिश्ते में बंधे रहते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो जिन तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपनी मादरी ज़बान को अहमियत दी वहाँ तरक्की का अमल तेज़ी से आगे बढ़ा। जैसे अमेरिका इंग्लैंड ने अंग्रेज़ी, बांग्लादेश ने बंगाली, चीन, जापान, जर्मनी और तुर्की, यहाँ तक कि अरब ममालिक ने भी अपनी अपनी मादरी ज़बानें बरकरार रखी। मगर पाकिस्तान में उर्दू के साथ साथ दीगर ज़बानें अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। दोस्तों, माहिर तालीम और माहिर नफ्सियात तक इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इब्तिदाई तालीम जो है वो मादरी ज़बान में देनी चाहिए, मगर हमारे मुल्क में इलाकाई ज़बानों को कतई अहमियत नहीं दी और उर्दू अभी भी सरकारी ज़बान होने के बावजूद मुख्तलिफ इदारों में सारी कार्रवाइयाँ जो है अंग्रेज़ी ज़बान में की जाती हैं। पाकिस्तान के क़याम से बहुत पहले बलोच अवाम जो है वो बलोची ज़बान या बरहवी ज़बान बोलते थे, पठान पश्तो बोलते थे, सिंध के लोग जो है सिंधी ज़बान बोलते थे, और पंजाब में पंजाबी और जुनूबी पंजाब में सिराई की ज़बान बोली जाती थी। आप क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद अचानक ऐलान कर देते हैं कि उर्दू कौमी ज़बान होगी, तो आपको कैसे झटका लगेगा। मसलन मैं उर्दू ज़बान की लिखारी हूँ और मेरी मादरी ज़बान उर्दू है और अचानक ऐलान हो जाता है कि आपके मुल्क की कौमी ज़बान अंग्रेज़ी या कोई और ज़बान होगी, तो आपको एक शदीद सदमा होगा। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 80 के करीब ज़बानें और बोलियाँ बोली जाती हैं। इनमें से 26 ज़बानें जो है वो अब बिल्कुल नापैद होती जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के मुताबिक अक़लियतों की शनाख्त को कायम रखने के लिए उनकी ज़बानें कायम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई ज़बान गायब हो जाती है तो वो अपने साथ पूरी सकाफ़त और इर्तिक़ाई विरासत भी ले जाती है। हम अगर दूसरे मुल्कों से ही कुछ सीख लेते तो ज़बान की ये मुनाफरत कभी पैदा ना होती। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि जो स्विट्ज़रलैंड है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ 6 मुख्तलिफ लोगों से ताल्लुक़ 6 मुख्तलिफ ज़बानें जो हैं वो कौमी ज़बानें हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए वहाँ की ज़बानें जो हैं कौमी ज़बानें हैं, जर्मन है, फ्रांसीसी है, इतालवी है और रोमानवी जो रोमानिया की ज़बान है वो बोली जाती है। इसी तरह हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ पर 9 बड़ी ज़बानें जो हैं वो कौमी ज़बानें हैं। हिंदी गो के सबसे पहली ज़बान है, मगर सरकारी और तालीमी इदारों में दीगर 8 ज़बानों को भी वही मकाम हासिल है। मगर हमने अपने मुल्क के 2 टुकड़े कर लिए मगर मादरी ज़बान की अहमियत को ना समझा। अगर हम उर्दू के साथ साथ बंगाली और दीगर कौमी ज़बानों को भी इज़्ज़त देते तो आज पाकिस्तान में लिसानी नफ़रत की फ़िज़ा ना होती, जो कि अब इलाक़ाइयत, मसलकियत, फ़िक़ा और मज़हब की मुनाफ़रत में तब्दील हो चुकी है और इसने पाकिस्तान की कौम को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है और मुझे नहीं लगता कि इससे निकला जा सकता है कि नहीं।
اس سے نکلنا بہت ناممکن لگتا ہے. بہت شکریہ.